आज कहते नेहरू को आक्षेप करू करू विजु बाबू किंतु आमर सम्मान रही आज पुणी मत बदले गोईठा मारी विष्णु तेणु ये संपूर्ण निंदनीय एवं कुत्सित मानसिकतार परिचय ये संपूर्ण निंदनीय जो मंतव्य निशिकांत दुबेंकर एवं आपण मैंने जानती मीडिया भाई मैंने जे सी केमिति कंट्रोवर्शियल सब रिमार्क करिकी जड़े मैवरिक पॉलिटिशियन हिसाब रे एवं लो टेस्ट एक्विजिशन की विभिन्न समय करिकी न्यूज रे रहिबा को स्थित थांती से न्यूज रे रुहंतु आमर किछि कहबार नै तांकर अधिकार अछि से 4-5 थर एमपी हेलेनी किंबा से दलर कथा जो दलर अछंती तांका कथा कहंतु किंतु जे जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी देशप्रेमी तांकु एवं जोड़िबा एवं नेहरू को आज कहते नेहरू को आक्षेप करू करू विजु बाबू किंतु आमर सम्मान रही आज पुणी मत बदले गोईठा मारी विष्णु तेणु ये संपूर्ण निंदनीय एवं कुत्सित मानसिकतार परिचय एवं एथिपाई क्षमा प्रार्थना करवा उचित केवल मु कही नहीं बोली कही एड़े गले हम ना निश्चित क्षमा प्रार्थना करवा उचित एवं आमे नहले तांको दल तांकर एथिरे नेता माने हस्तक्षेप करिगिरी कहीं ओडिशावासी ओडिशा स्वाभिमान जे प्रतीक कुआ जाए जे सब आम गर्व करूँ ये खारबलर निजे विजुबाबू कहते कलिंगा साहसिका ये खारबलर जाति कपिलेन्द्र देवर जाति मधुसूदन दासर जाति एवं आमे गर्व करूँ अगस्ट विप्लवर योद्धा एवं ये सेनानी माने जो माने झास देते मुक्ति संग्राम रे एवं जोठू आसी निशिकांत दुबे अगस्ट विप्लवर योद्धा विजु पट्टनायक जो गरिला उठेबारे दुर्दमनीय विमान रे हजारीबाग जेल जोटा पुराणा आम बिहार ओडिशा गोटे थिला गोटे राज्य सेठू धूली लेकर फिरिंगी निजे थाईकरी भी फिरिंगी सेनाबाहिनी ठू जयप्रकाश नारायण सेतबलर तरुण तुर्की नेता अच्युत पटवर्धन अरुण आसफल्ली एमान को हजारीबाग जेल मुक्ति कर उद्धार करते नहीं आसते इंडोनेशिया हाटा सारियार एमान को डच सेना मानकर गुड़ी दुस्साहसिक भाव सी एवं को पायलट तांकर पत्नी ज्ञान पट्टनायक से आणिकी उद्धार करते पंडित नेहरूंकर परामर्श उद्धार करियो से देशर एवं से इंटरनेशनल रिलेशनशिप रे तांकर जो प्रभाव थिला तांकर जो जोगाजोग थिला से जो सप्तम नवोहर आसला बेलू लाल बहादुर शास्त्री जी भारतर प्रधानमंत्री तांको अनुरोध करथिले एवं ता भारत महासागर रे आगु को जाई नथिला एवं तांको विषय रे जोठी कि विजु पट्टनायक एभली उत्तुंग पुरुष थिले जे कि ओडिशा चीफ मिनिस्टर थिला बेले भी कारण आपण 62-63 मसीह भारतर सामरिक स्थिति जो कैपेबिलिटी जोटा आज गोटे सशक्त ओवर द इयर्स भारत सेना बाहिनी आम गर्व अनुभव करुचे सेतबले से स्थिति नथिला आपण माने समस्त जानिचंती देशवासी माने जो माने तथ्यविज्ञ महल जानिचंती अनेक कहते जे सेतबले 303 आ कोन वेपनरी सब थिला तेणु जेतबले हिंदी चीन भाई भाई कि आम डिप्लोमेटिक बिट्रेयल है चाइनीज एग्रेशन है तिब्बत ऑक्युपेशन पर जो तबले बेस है तेणु सेतबले स्वाभाविक भाव में आम उन्नत कौशलर एवं अन्य देखिकी अमेरिकन हो जर्मान हो जो टेक्नोलोजी बीज सब जर्मान टेक्नोलोजी मैन्युफैक्चरिंग रे कथा कहते एवं सेतबले अमेरिकन जो आम जमी कंट्री कंट्री भितर डिप्लोमेटिक मिशन चली स्ट्रेटेजिक आलियंस होची विभिन्न क्षेत्र में से भली सेतबले करथिले एवं तांकू जो चित्रण करा जाउची गोटे पठेइगिरी जे से सीआईए रो से कथबार्ता करिसेन एमिसरी ऑफ पंडित नेहरू भारतर प्रधानमंत्री एवं तांकर जो दक्षता थिला सेति पई तांको पठा जाइथिला से इंडियन एजेंट हिसाब रे जाइथिले इंडियन एमिसरी हिसाब रे तेणु ये दुर्भाग्यजनक जो भली हीन मंतव्य तांको जो कदाकार करा जाउछि एवं से ताहले जेतबले जाइथिले वाशिंगटन को तांको पठा जाइथिला
he held discussions with Pentagon. 2 interviews he had given to Washington Post and Baltimore Sun. ଏବଂ ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଈର୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେତେବେଳେ ନେହେରୁଙ୍କ ବ୍ଲୁ ଆଇଡ୍ ବୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ। ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ସେ କରନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 3 ଜୁନରେ ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଦାର୍ଶନିକ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାରତର ସଭାପତି, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲିଆନ୍ସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର U2 ସ୍ପାଇ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଇନିଜ୍ ଆଗ୍ରେସନକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେରିକାନ ମାନେ ଲବି କରିଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ଟି କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତା, ହୁଏତ ଆଜି ଏଇଟା ରିଡଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଆଜି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ଥିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିସାଟ୍ର ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଇନିଜ୍ ଆଗ୍ରେସନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପାଇ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବସାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ଚାରିବାଟିଆରେ ତାକୁ ବସାଇବାକୁ କହିଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଯେତେବେଳେ ବସାଇବା ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ବର୍ଡ଼ରରେ, ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ରରେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ପାଖରେ ଚାରିବାଟିଆରେ ବସାଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବସାଅ, ତାହେଲେ କେତେ ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପଚର୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍ସ ସ୍ପାଇର। ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ଡକ୍ଟର ସାରାଭାପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ଟି କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ, SB ଚୌହାନ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ସବୁ CIAର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ? ତେଣୁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରିକି ଏ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାନ କଥା, ଇଭିନ୍ ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ଯେ ଆମେରିକାନ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର, ଆପଣମାନେ ଗାଲବାର୍ଥଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଗାଲବାର୍ଥ ବିଜୁବାବୁ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଭୁଲ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଭୁଲ କଲେ, ମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିଲେନି ଯେଉଁ ବେସ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାରିବାଟିଆରେ ଯେତିକି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଅଭିଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ CIA's U2 ସ୍ପାଇ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଆମେରିକାନ ଏଜେନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି, ଆଜି ଚାରିବାଟିଆରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା। ବିଜୁବାବୁ ଅନେକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ମିନେରାଲକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଡିଫେନ୍ସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର ଭଲ ନା ଦେଶର କ୍ଷତି? ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନା ସେତେବେଳର ଭାରତ ସରକାର, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ଟି କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀକି ଯେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗାଉ ନାହିଁ ଆମେରିକାନ ଯେଉଁ କଥାକୁ। ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ ନେହେରୁଜୀ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦେଶ ମାତୃକାର ଏ ମହାନ ସେବକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଜୁବାବୁ ସବୁବେଳେ କନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନରସିଂହ ରାଓ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଜୀ କନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ 92 ମସିହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର PV ନରସିଂହ ରାଓ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଭଳିଆ ଟାୱାରିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁଲ୍ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡିଫେନ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ଏଭିଏସନ୍ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ସେ ତାକୁ ମାଷ୍ଟରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁବେଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ 96ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ୱାଇଜନର ସେ କହିଲେ ଯେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ପୋଲ୍ସ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ୱାଇଜନର ସେଠୁ ବିଜୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ ଇନଫ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ବିଜୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଜାତିସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକା ତେଣୁ ସେ ରାଗିକିରି ଫୋନ୍ କଲେ ୱାଇଜନରକୁ ଏବଂ ତାକୁ କଲେ ଯେ ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ମେସିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ଆମେରିକାନ ଆମ୍ବାସେଡରକୁ 93ରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁ ମେସ୍ କରୁଛ ଆମ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଫେୟାରରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମେଲାୟନ କରିବା ମାଲିସିୟସ୍ କଥା କହିବା କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀ କି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କି ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ଜାତି କି ଅପମାନ ଆମ ଜାତି ଦେଶ ତା ପ୍ରତି ଅପମାନ ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କେବଳ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତା ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ମତ ବର୍ଣ୍ଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ କ୍ଷୋଭର ଶିକାର ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ବନେଇବାକୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କୁତ୍ସିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ପରାଭବ ଭୋଗିବେ।